गोटे जंगल रे एक माँ चढ़ई तार छोट छुआ सांगरी रहुतला। ता घर पाखरे दुईटी काऊ रहुतले। अरे कौन घरे तो टिके भी पानी नहीं। मारी तू घरे था, मु जाउची नदी पानी नहीं आसीबी। सेपटे दुई काऊ काठ काटिबा पई जंगल भितर को गले। से माने दुईटी सुखिला गछ देखिले। से माने जेमिति से सुखिला गछ काटिबा को चेष्टा कले, हठात से गछटी कथा कहिला, रही जाओ, मते काटनी, आमे बड़ असहाय। अनेक दिनरु पानी न पाइलारु आमे सब गछ सुखी जाइछु। दया करी आम मूଳରେ टिके पानी दियो। आमे गछ माने तमको फूल फल छाई देई तुमर उपकार करू। आम विपद समय आमको टिके साहाय्य कर। तमे माने जदि आम मूଳରେ पानी देब आमे बंची जीवु। अरे सुन सुन, ए गछ कौन कहूची? अरे गछ, आमे जदि तते न काटिबू बाजार को नहीं कौन बिक्री करिबू? आउ तो मूଳରେ पानी देले तू बंची जीवू, तार कौन ग्यारंटी अछि? अरे शुणुच, ए गछटा तो मरी जाइछि। ये कथा केमिति कहूची? या भितरे भूत प्रेत रहुनांती तो? अरे तो ठीक कहिलु, ए गछरे भूत रहुतिबे। पळा, शीघ्र एठु पळा। एमिति कथा हेई काऊ माने सेठारु चली गले। दुई गछ कांदुथिले। सेही समय माँ चढ़ई पानी कलसी धरी से रास्ता रे फेरुथिला। सुखिला दी गछ को देखी से अटकी गला। अरे ए दुई गछ तो सुखी जाइछंती। गछ माने हमर केते उपकार करंती, फूल फल काठ दियंती, हेले आमे माने तांकर ठीक रे जतन नियंतीनी। मु जाए ए गछ मानक मूଳରେ पानी ढाली दिए, परे आउ थरे मो पानी नि घर को चली जीवी। एमिति कही माँ चढ़ई से गछ मानक मूଳରେ पानी ढालिला। आउ तापरे नदी पानी नहीं घर को चली गला। परदिन सकाळे से ता घर बाहरी एक आंब फळिथिबा गछ को देखिला। ये की अजब घटना, मो घर बाहरी तो गछ नथिला। ये गछ कोठ आसिला? ये गछरे तो अनेक आंब फळिची, ता भी पुणी पाचिला आंब। माँ माँ, मते गोटे आंब तोड़ी दियो ना, मु खाइबी। नाई रे माँ, मो तते आंब खाइबा को देबिनी। मु निजे जानि पारुनी ए गछ एठाକୁ केमिति आसिला। ए गछर फल भल कि खराब ता आमे जानि नाहंती। तू ए आंब खानी। माँ चढ़ईर कथा सुनी आंब गछ भितरु एक परी बाहरी आसिला। भय करनी चढ़ई, मु तते आंब गछ विषय रे एबे सब कहिबी। मु हेउची आंब परी। ए आंब खराब नुह। ए आंब समस्ते खाई परिबो। आउ जदि चाहिबो ए आंबरी घर तयारी करी रही परिबो। किंतु आंब परी, तुमे काहेकि मते आंब गछ देलो? ए जंगल रे तो अनेक चढ़ई अछंती, तुमे सेमानकु ए गछ न दे मते ही काहेकि देलो? मु जेते बेले जंगलर चढ़ई मानकु आंब गछ दे सहाय्य करबाकू चाहुथिली, सेते बेले मो परिमा मते कहिले, आंब परी तू ए जंगलर चढ़ई मानकु सहाय्य करबाकू चाहुचु, ता बहुत भल कथा। हेले तो केवल गोटिए चढ़ई को ही आंब गछ देई पारिबु। से चढ़ई भल मनर हेइथिबो, आउ विपद समय रे अन्य मानकु सहाय्य करुथिबो। केवल सेही परी चढ़ई को ही तू ए आंब गछ देई पारिबु। हेले परिमा, से चढ़ई भल बोली मु केमिति जानिबी? सेथिपाई तते रूप बदलेबाकू पड़िबो, आउ चढ़ई मानकर परीक्षा नेबाकू हेबो। तापरे किए भल किए खराब तू जानि पारिबु। परिमांक कथा सुनिला परे मु एक सुखिला गछर रूप नेली। मो पाखरी मु आउ एक सुखिला गछ को रखिदेली। तापरे जे भी से रास्ता रे जाउथिला मु ताको सहाय्य मागुथिली। केही भी मते सहाय्य कले नाही। हेले मु तते सहाय्य न मागिले भी तू मो मूଳରେ पानी देलु। सेथिरु मु बुझी गली तू भल मनर चढ़ई। आजिठु ए गछ तोर। ए गछरु केबे भी आंब सरिबनी। तापरे परी सेठारु चली गला। माँ चढ़ई किछि आंब नै बाजार को गला। आंब नहीं जाओ, आंब मीठा मीठा पाचिला आंब। ए आंब केवल खाइबा पाई नुह, बिना काठ पत्र रे ए आंबरी घर तयारी करी हेबो। चढ़ईर एपरी कथा सुनी अनेक चढ़ई आसी ता पाखरे जमा हे गले। चढ़ई, तू ए सब कोन कहूचु? सतरी कोन बिना काठ पत्र रे ए आंबरी घर तयारी करी हेबो? तू मिछ कहूनु तो? ना ना, मु मिछ कहूनी। चाहिले तमे माने परीक्षा करिनियो। हाँ हाँ, मते गोटे आंब दे, मु एबे परीक्षा करिबी। तापरे सेमाने गोटे पाचिला आंब नहीं गले। पाचिला आंब, करिदे गोटे काम, सुंदर एक घर बनी देखी दे तोर केते दाम।
ମା ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ହିଁ ସେ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତା ଦେଖି ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ପାଇପାରିଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଦୁଇ କାଉ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚଢ଼େଇର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ତ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି କେହି ବି ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତିନି। ଏ ଚଢ଼େଇର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣି ପାରିବିନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ମଜା ପାଇବ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଯୋଜନା କଲେ। ଅଧ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ୍ବ ଘର ଉପରକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କେମିତି ପିଟିବେ। ଭଲ କାମ କରିଛେ। ଚାଲ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦୁଇ କାଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ଚିଲ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ତା ଦେଖି ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ତୋ ଆମ୍ବ ଘର ଭାରି ମଜବୁତ। ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ତୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ଘର ନେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ବର୍ଷାରେ ତୋ ଆମ୍ବ ଘର ଫାଟି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡୁଛି। ତୋ ଆମ୍ବ ଘର ତୁ ନେଇଯା, ଆମକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ଠକୁଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏ ଚଢ଼େଇ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଠକି ତମର ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ଚଢ଼େଇ, ଭଲରେ ଆମକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ପିଟି ପିଟି ତତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏସବୁ ତମେ ମାନେ କଣ କହୁଛ? ଏ ଆମ୍ବ ଘର ସବୁ ଯାଦୁର, ତା ଫାଟିଗଲା କେମିତି? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ କାମ କିଏ କରିଛି। ସେ ଚିଲ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦେଲା। ତା ଶୁଣି କାଉମାନେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ପିଟିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେ ପୁଣି କିଛି ଆମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ଆମ୍ବ ନେଇ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରି ରହିଲେ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇ କାମ ଖୋଜୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି କାମ ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମାରେ, ମୁଁ ଆଜି କୋଉଠି ବି କାମ ପାଇଲିନି। ଏବେ କେମିତି ଯେ ଘର ଚଳିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା, ଚାଲ ଆମେ ଆଈଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଖାଇବା କିଣିବା। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆଈ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଈ ମତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ନା ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଏବେ କେବଳ ମା ହିଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଚାଲେ ମା, ତ ଆଈ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୋ କଥା ତୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। କଣ ହେଲା? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି? କିଛି ଖାଇଛ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଖାଇବା ଖାଇଛୁ ମା। କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁଁ କାମ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ପାଉନି। ଜାଣିପାରୁନି ଏବେ ଘର କେମିତି ଚଳିବି। ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଅ ମା। ଘରର ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ବି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଗଲା ବେଳେ ତୁ ମୋଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଅ। ନାଇଁ ମା, ରହିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଦିନ ଆସିବୁ। ମୁଁ ପୁଣି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏଇ ନେ। ଆରେ ମା, ତୁ ଯଦି କାମ ନ ପାଇବୁ କିଛି ଭାବିଛୁ ତୁ କଣ କରିବୁ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଭାବିନି। ତୁ ତ ଜାଣୁରେ ମା, ତୋ ବାପାଙ୍କର ଏକ ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ସେମିତି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ନେଇଯା। ଯଦି କାମ ନ ପାଇବୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଧରି ଘର ଚଳିପାରିବୁ।
ମା ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଇଛ। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମାରି ତୁ ଘରେ ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବଜାରରୁ ଏକ ଜାଲ ନେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ଆମେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଏକ ଜାଲ କିଣି ଆଣିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ମା ଛୁଆ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିଲେ। ମା ଦେଖ, ଆଜି ଆମେ କେତେ ମାଛ ଧରିଲେ। ମା ଏ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଆଣିଦେବ। ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିବି। ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମାଛ ଧରି ପାରିବା, ମତେ ଆଉ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ମାଛ ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ବିକ୍ରି କଲା। ସେ କିଛି ସଉଦା କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତା ପାଖ ପଡୋଶୀ କାଉ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, କଥା କଣ? ସକାଳେ ତୁ କାମ ନ ପାଇବାରୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ, ଏବେ କଣ ଏତେ ସଉଦା ଧରି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ? କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଆଣିଲୁ କି? ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛ କାଉ ଭାଇ? ମୁଁ କାହିଁକି କାହାଠୁ କିଛି ଚୋରି କରିବି? ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରିଯିବି ପଛେ କାହାଠୁ କିଛି ଚୋରି କରିବିନି। ତେବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏତେ ସଉଦା କେମିତି କିଣିଲି? ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ତାର ଡଙ୍ଗା ଆଣି ମାଛ ଧରିବା କଥା କହିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହଉ, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆରେ ଜାଣିଛୁ, ଚଢ଼େଇ ନା ଏବେ ଆମଠୁ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲାଣି। ଏ ତମେ କଣ କହୁଛ? ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରି ସେ ଗୋଟେ ବି କାମ ଖୋଜିକି ପାଉନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ରୋଜଗାର କରୁଛି? କାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ତ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲା। ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ କେବେ ବି ଧନୀ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ତାର ଡଙ୍ଗା ରଖିଥିଲା। ଦୁଇ କାଉ ମିଶି ଚଢ଼େଇର ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବି ସେ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ। ଚାଲ ଚାଲ, କେହି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ଧରି ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ମା ମା, ଆମ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବା? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ରେ ମା। ଗତକାଲି ତ ଡଙ୍ଗା ଠିକ ଥିଲା, ଆଜି ଏମିତି କଣ କେମିତି ହେଇଗଲା କିଛି ଜାଣି ହଉନି। ଏ ନଦୀ ଅନେକ ବଡ, ଆମେ ଉଡ଼ିକି ବି ନଦୀ ପାର କରିପାରିବାନି। ମାରି ତୁ ଜମା ବି ଡରନି, ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଦୁଇ କାଉ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯା ଚଢ଼େଇ ଯା, ଏବେ ଉପରେ ଯାଇ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବୁ ଯା। ଆରେ ମା, ଆମର କିଛି ବି ହେଇନି, ଆମେ ତ ଠିକ ଅଛେ। ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ କେମିତିକା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏଠି ରହି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭଲ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତମମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ତମେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛ। ଜଳପରି, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଭଲ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି କେମିତି? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋର ଡଙ୍ଗାକୁ ବି ଠିକ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁ ଆରାମରେ ତୋ ଝିଅ ସହ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇପାରିବୁ। ଚଢ଼େଇ, ଏ ସବୁ ପଇଡ଼ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଏସବୁ ଯାଦୁର ପଇଡ଼ ଗଛ। ତୁ ଏଥିରୁ କିଛି ନେଇଯା, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ପଇଡ଼ ଦରକାର ହୁଏ, ଏଠାକୁ ଆସି ନେଇଯିବୁ। ହଁ ମା, ଚାଲ ଆମେ କିଛି ପଇଡ଼ ନେଇଯିବା। ଏବେ ତ ଗରମ ଦିନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କିଛି ପଇଡ଼ ଧରି ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ନଦୀ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୁଇ କାଉ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆରେ ତମେ ଦେଖିଲ, ସେ ଚଢ଼େଇ ମରିନି। ସେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ପଇଡ଼ ଧରି ପାଣିରୁ କେମିତି ବାହାରିଲା?
ନିଶ୍ଚୟ ଏ ନଦୀ ଭିତରେ ଯାଦୁର ଦୁନିଆ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ବି ନିଜ ଡଙ୍ଗାକୁ କଣା କରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ପଇଡ଼ ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ନିଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ବି କଣା କରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଜଳପରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଯାଦୁର ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ତାର ପଇଡ଼ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସେ ଜଳପରି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତା ପାଖରୁ ପଇଡ଼ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସହ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇଲା।